बंधु मैंने आपण माने तो समस्ते आपंकर पूजा घरे पूजा तो निश्चित करुथिबे एवं पूजा करुथिबा समय रे दीप मध्य जाळुथिबे एवं दीप जाळिबार नियम मध्य पूजा समय रे अत्यंत जरूरी होइथाए। तेबे आपनकु कोन एहा जणा अछि जे आपण जेउ दीप को आपण भगवान को नाम नै भगवान को उद्देश्य रे जाळुथांती सेही दीप आपण को किछि भूल संकेत देउ नाही तो कौन आपणकर दीपर सड़िता संपूर्ण भाव में जड़ी जाउची ना पुणी सेथिरे घीओ एवं अधा जड़ा सड़िता रही जाउची ना पुणी आपणकर दीपर शिखा फूल परी बनी जाउची। दीपर शिखा फूल परी बनिबा जदि आपणक दीपर शिखा फूल परी बनी होई जाए तेबे एहार अर्थ कौन अटे? कौन आपण माने जानिछंती दीपर बत्ती संपूर्ण भाव में जड़ी जिबा अथवा बलका रहीजिबा एहार अर्थ कौन अटे? आपनको जीवन रे घटुथिबा समस्त प्रकारर समस्यार रहस्य आपण जाळुथिबा दीप सहित जोड़ी होई नहीं तो? कौन आपण प्रथमरु जळी सरी थिबा दीपरे पुणी थरे दीप जाळुछंती कि एवं आपण जळुथिबा दीप पुराणा अटे ना नुआ अटे? आपण केते दिनर पुराणा दीप व्यवहार करूछंती? आपनको एपरी अभ्यास नहीं तो जे किछि दिन व्यवहार करी दीप को बदलाई दउछंती? तेबे बंधु माने आपण माने जानिले आश्चर्य होई जिवे जे मंदिर रे दीप जाळुथिबा समय रे जदि आपण किछि भूल करूछंती तेबे एहार परिणाम आपनको ही भोगिबाको पड़िथाए एवं दीपर सड़िता संपूर्ण जड़ी जिबा एवं किछि बलका रही जिबा मध्य किछि भिन्न भिन्न प्रकारर संकेत देइथाए जाहाकु जानिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो एही सबु कथा गुडिको जानिबा पई भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु। तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने आमे माने तो पूजा करिथाउ बेले बेले आमर पूजार दीप लिभि जाई थाए एवं केबे केबे एपरी होई थाए जे आमे पूजा करि सारला परे दीप को भगवान को सामना रे जळुथिबा अवस्था रे ही छाड़ी देई थाउ परंतु किछि समय परे देखि थाउ जे दीपटी आपे आपे लिभि जाई थाए एवं सेथिरे अधा जळा सळिता एवं घिओ मध्य बळका रही जाई थाए एवं केबे केबे तो दीप संपूर्ण जळी जाई थाए एवं सेथिरे फूल बनी जाई थाए। तो एहार भिन्न भिन्न नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणाम होई थाए। तेबे सबुठारु प्रथमे एहा जानिबा जे जदि आमर दीप उपरे फूल बनी जाउछि तेबे एहार सीधा अर्थ कोन अटे? तो एहार अर्थ होउछि भगवान आमर प्रार्थना को स्वीकार करि नैछंती एवं से आमर पूजारे प्रसन्न होइछंती तेणु सेही पतिरे बनिथिबा फूल माध्यम रे संकेत देइछंती। जदि आपनक गृह रे दिव्य शक्तिर उपस्थिति रहिछि एवं आपनक साथी रे से मध्य ईश्वरंकर पूजा रे ध्यान लगाउछंती तो आपनक दीपर सळितारे एकरु अधिक फूल बनी थाए एवं केबे केबे कोनसी साक्षात देवी देवतांकर रूप माध्यम रे देखा जाई थाए। तेणु जदि आपनक दीपरे फूल बनुची तेबे वास्तव रे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती एवं एहा सहित दीप जालिबार किछि विशेष नियम मध्य आपण माने जानि रखिबा उचित। तो बंधु माने जदि प्रथमरु जळी सारिथिबा बत्ती रे आपण सळिता रखी जाउछंती तो एमिति करिबा द्वारा दुर्भाग्य आपनकर पिछा कदाबी छाड़ी न थाए। जदि प्रथमरु जळी सारिथिबा सळिता रे पाउंस किंबा सळिता बाकी रहिछि एवं आपण से सबु को सफा न करी ता उपरे सळिता रखी दीप जाळुछंती तेबे एपरी करिबा द्वारा भगवान आपनको उपरे प्रसन्न हेबा परिवर्ते आपनको उपरे रुष्ट होइथांती नाराज होइथांती एवं आपनको एहार बहुत भयानक परिणाम देखिबाकू मिलिथाए। आपनको आपनकर हेबाकू जाउथिबा कार्य मध्य बिगिड़िबाकू लागिथाए। आपनकर बेल बुद्धि हेबारे लागि थाए एवं धन प्राप्तिर समस्त रास्ता गुड़िक धीरे धीरे बंद हो जाई थाए। तेणु सर्वदा एही कथार ध्यान रखिबे जे
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବଦା ଦୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କଦାପି ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୀପ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଳୁଥାଏ ବା ଜଳୁଥାଏ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ସେହି ଦୀପଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସେହି ଦୀପକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେବେ ବି ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ଜାଳୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସେହି ଦୀପକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂଆ ସଳିତା ଦେଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେଥର ଦୀପ ଜାଳିବେ ସେତେଥର ସେହି ଦୀପକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବତୀ ଜଳାନ୍ତୁ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେହି ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପକୁ କଦାପି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପରେ ସଳିତା ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେହି ରୋଗୀ ଥିବେ ଅଥବା କାହାର ଜ୍ୱର ସହଜରେ ଛାଡୁନଥିବ ତ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଣି ଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କାହାକୁ ନଜର ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପାଣିରେ ଥିବା ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଭିତରେ ରଖି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଆମର ପୂଜା ଘରେ କରିଥାଉ ତ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ରହିଥାଏ ତାହା ସେହି ବସ୍ତୁରେ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ନିଜ ଦୀପକୁ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଦୀପ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅଥବା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଅଥବା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଗୃହରେ ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଳିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳୁନାହିଁ, ଦୀପରେ ଘିଅ ବଳକା ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବେମାରୀ ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୀପକୁ ଜଗି ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଦୀପଟି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦୀପରେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସଳିତା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠାରେ ଦୀପକୁ ଜଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଦୀପଟି ଲିଭି ନ ଯାଏ, କାରଣ ଦୀପ ଅଧାରୁ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଦୀପ ଅଧାରୁ ଲିଭି ଯାଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଦୀପଟିକୁ ଫେର ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା।
ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ହିଁ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତ ଧୋଇ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ବିନା ଆସନରେ ଦୀପକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ରଖି ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ଦୀପକୁ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପ ଯଦି ଅଧାରୁ ଲିଭି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଦୀପଟି ଲିଭି ଯାଉଛି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବ, ତାହା ନକାରାତ୍ମକ ହଉ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ହଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏପରି କିଛି ଊର୍ଜା ରହିଥାଏ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନଥାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଦୀପର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଘେରା ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ରଖି ଜାଳନ୍ତୁ। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କୌଣସି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଗୋଲ ଭିତରେ ଦୀପ ରଖି ଜାଳୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।